بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 446 ہے نا. والنفقة لكل ذي رحم محرم اذا كانت صغيرا فقيرا او كانت امرأة بالغة فقيرة او كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا او اعمى. یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اور نفقہ ہر ذی رحم محرم. ذی رحم محرم مطلب ایسا قریبی رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہو. بولو. ایک تو ہوتا ہے رشتہ دار اور ایک ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ذی رحم محرم ہو جاتا. میں اس ویلے بول چکا ہوں. جیسے چچیرا بھائی بہن کے لیے رشتہ دار ہے لیکن محرم نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. اور ایک ہے ساس اور داماد، دونوں محرم ہیں مگر رشتہ دار نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح بہو اور سسرا دونوں کیا ہے؟ حرام ہے مگر رشتہ دار نہیں. کیا رشتہ داری؟ دونوں کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا بیٹے کی بیوی رہنے سے رشتہ داری ہے، بیٹا چھوڑ دیا تو ختم رشتہ داری برخاست. اس کو سحر بولتے، رشتہ دار نہیں بولتے. قرابت الگ ہے، سحر الگ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. تو ذی رحم محرم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قریبی رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، جیسے ماموں ہے، چچا ہے، اسی طرح جو ہے حقیقی بھائی ہے، اور کیا ہے، پھوپھی ہے بھتیجے کے لیے، خالہ ہے بانجے کے لیے، بانجی کے لیے. یہ ذی رحم محرم کہلاتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا نا. تو بہرحال آپ آگے بڑھو. اور نفقہ ہر ذی رحم محرم کے لیے جبکہ وہ چھوٹا ہو، فقیر ہو. اب شرائط دیکھو. نمبر 1 چھوٹا ہو، نمبر 2 فقیر ہو، یا عورت ہو بالغہ ہو لیکن فقیرہ ہو، کیوں انہیں کمانے کا ذریعہ نہیں رہتا نا بھائی اس کا. یا وہ مذکر ہے، بالغ ہے، فقیر ہے لیکن ساتھ میں زمینن ہے. زمین کا مطلب ہے کہ اپاہج ہے، کما نہیں سکتا. او اعما یا اندھا ہے. تو یہ سب لوگ مجبور ہیں. چھوٹا بچہ ہے، اب اس کا باپ نہیں ہے، اس بچے کا باپ نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے. کون ہے اب؟ ذو رحم محرم ہے قریب میں، تو انہیں ذمہ دار ہو جاتا وہ بچے کا. وہ بچے کا ذمہ دار کون ہو جاتا؟ چاچا ذمہ دار ہو جاتا، تایا ذمہ دار ہو جاتا. یا اسی طرح پر چاچا تایا بھی نہیں ہے دجال والے تو پھر ماموں ذمہ دار ہو جاتا. ایسا یہ ہے ترتیب. اسی طرح پر اگر کوئی جو ہے مجبور ہے، اپاہج، کل میں بولا بھی تھا نا، اگر کوئی مجبور ہے، اپاہج ہے. سنے تم جھوٹ کیوں بول رہے؟ جو مجبور ہے، اپاہج ہے، انہیں بڑا رہنے کے باوجود نہیں کما سکتا نا. اب اس کا باپ نہیں ہے، اس کا دادا نہیں ہے، تو کون کرنا پڑے گا پھر؟ بھائی کرنا پڑے گا. بھائی بھی نہیں ہے، چچا کرنا پڑے گا. چچا بھی نہیں ہے، ماموں کرنا پڑے گا. لأن الصلة في القرابة، اس لیے کہ صلہ رحمی قرابت قریبہ میں واجب ہے. فی القرابت القریبۃ، فی القرابت نزدیکی رشتہ داری. کیا بولتے ہیں اس کو؟ قریب کے معنی یہ قریب کے ہیں، نزدیک کے ہیں. پھر قرابت القریب بولے تو بہت زیادہ قریب رشتہ داری بولے. ایسا واجب ہے. دون البعیدہ، بعیدہ میں نہیں ہے. والفاصل ان یکون ذا رحم. اچھا اب بعیدہ قریبہ کو کیسا ترتیب دے رہے ہیں بولے تو بعیدہ اور قریبہ کو ترتیب اس طرح پر دے رہے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے وہ قریبہ ہے، اور جن سے نکاح حلال ہے وہ بعیدہ مان کے چلنا ہے. وقد قال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث پر اسی طرح کا ہے. وارث پر اسی طرح کا ہے. کہاں پر بتایا گیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہم جلالین میں پڑھ چکے ہیں. بچے کے بارے میں جو ہے اس کی پرورش وغیرہ کرنے کے سلسلے میں وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن. پھر آگے یہ فرمایا کہ وارث پر بھی اسی طرح ہے. اگر اس کا باپ نہیں ہے، بچے کا باپ نہیں ہے، اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں، تو وہ بھی جو ہے بچے کی کفالت کریں گے. فرمایا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وفي قراءة عبد الله ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قراءت ہے نا، اس میں وعلى الوارث کے ساتھ ذی الرحم المحرم کا لفظ بھی ہے. کیا لفظ ہے آگے؟ اگرچہ کہ وہ قراءت متواترہ نہیں ہے، قراءت متواترہ نہیں ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کا حصہ پہلے تھا ہو، بعد میں جو ہے تلاوتاً اس کو منسوخ کر دیا ہو. سمجھ آ گیا؟ ثم لا بد من الحاجت، پھر ضروری ہے حاجت. ضروری حاجت کا مطلب ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کے پاس خوب پیسہ ہے تو اس کے پیسے سے اس کو کرنا، اس کے پیسے سے ہی. یعنی ایک بچہ تھا بھائی، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کی وراثت اس کو مل گئی، اب اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کا پیسہ سیف رہے گا اور اس کے بھائی کو ذمہ داری دے دے تو کر بھائی، یا چچا کو ذمہ داری دے دے تو کر بول کے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہو جاتی. بچے کے پاس جب ہے تو بچے کے واسطے کرنا ہے. پھر ضروری ہے حاجت والصغر، اور بچپن. اچھا بچپن نہیں ہے، سمجھو بچہ بڑا ہو گیا، انہیں بول رہا میں بڑا ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم کفالت کرو. ارے کیوں کفالت کرو؟ تو کما. کیوں کفالت کرو بھائی؟ بڑا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے انہیں؟ خود کمانا ہے، محنت کرنا ہے. نہیں کچھ بھی کام نہیں مل رہا، کام نہیں مل رہا تو ہوٹل میں کام کرو. آخری درجے میں ہوٹل میں کام کرنا کچھ برا نہیں ہے میرے دوست. سمجھ میں آ گیا؟ اگر اچھی جگہ ہے تو کام کر سکتے ہیں، اگر وہاں شراب نہیں ملتی تو. یورپ میں، امریکہ میں جو بچے پڑھنے واسطے جاتے کرتے نا، اللہ جو ہے ہوٹل میں کام کرنے میں کوئی شرماتے نہیں، حالانکہ انجینئرس رہتے ہیں
कंप्यूटर ऑपरेटर से थे, 50-50, 60-60 हजार यहाँ तनख्वाह कमाते रहते, पढ़ाई के वास्ते गए तो वहां पे वो जॉब कोई नहीं देता, तो उनको कौन सा जॉब मिलती, होटलों में जॉब मिलती। ये साबिक वजीर था ना तेलंगाना का, केटीआर, उन्हें एक बयान में बोला था, मैं खुद सुना, क्या बोला था, मैं जो है जब पढ़ने वास्ते गया था तो बहुत मशक्कतों से पढ़ा, मैं भी एक होटल में काम करता था, बोला क्या बोला, होटल में काम करता था, काम करके जो है काम करके अपना खर्च निकाल लिया, मैं बाप पे बोझ नहीं डाला था, बोला असदुद्दीन के बोले बोलो भी। अच्छा तो करने में कोई बुराई नहीं है, शर्त यह कि काम हलाल, बस। बहरहाल साबिक सदर अमेरिका बारक ओबामा 10 साल तक अमेरिका का सदर रहा, और अमेरिका के सदरों में बहुत अच्छा सदर माना गया, बहुत अच्छा तो नहीं, बहरहाल ठीक ठाक, जो भी हो ठीक ठाक माना गया सब वहां के हिसाब से। तो उसका जो है जाती घर भी नहीं कहता आज तक भी। हाँ, व्हाइट हाउस से जब बाहर निकल गया तो एक किराए के बंगले में रह रहा था, बाद में शायद खरीदा ला जाने। लेकिन जो है एक अखबार में फोटो देखा था उसकी, कि उन्हें जो है अपने बच्चियों के साथ, शायद 2 बेटियां कुछ है उसको, बच्चियों के साथ एक होटल में कुछ खरीदने के वास्ते गया, तो वही होटल में उसकी बच्ची जो है काम करती थी पढ़ते वक्त। आए बात समझ में? हाँ। तो बहरहाल चलो, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जरूरी है क्या होना चाहिए, या तो हाजत हो और सिगर भी हो, क्या हो वो, बचपन हो, वल उनूसा, और उनूसा हो, यानी मुअन्नस है, बड़ी हो गई लेकिन बच्ची है, तो इस्लाम में औरतों पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है, वो तो ये मर्द गैर इस्लामी सोच है औरतें कमाना करना, मगर इस्लाम में औरतों की कमाने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई। हाँ, मजबूर होकर कोई भी उसका पुरसान हाल नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं निभा रहे हैं जिंदगी जिम्मेदारी, तो उन्हें कमा ले सकती है, उन्हें कमा ले सकती है। वह जमाना, जमाना माने अपाहिज होना और अंधे होना, ये सब क्या है भाई, हाजत की निशानी है, लितहक्कुकिल इज्ज, आजिज़ी की साबित होने की वजह से। फ़इन्नल क़ादिर अलल कसबि गनियुन बिकस्बिही, इसलिए कि जो कमाने पर कादिर है वो अपने कमाने के एतबार से मालदार है, कमाने पर कुदरत रखता है तो कमाने के एतबार से क्या है उन्हें। इसी वजह से जो पेशेवर फकीर अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं उन लोगों को नहीं देना है, क्योंकि दिए तो क्या है उनकी आदत खराब हो जाती है। किसी जरूरत के मुताबिक अगर आके आपसे सवाल करा तो ठीक है, लेकिन जो मुस्तकिल वो काम कर रहा तो क्या है, वो आदत है उसकी। बिखिलाफिल अबवैन, बरखिलाफ माँ बाप के, लिए अन्नहु यलहकुहुमा ताबुल कसबी, इसलिए कि उन दोनों को जो है लायक होगा मशक्कत, कमाने की मशक्कत। वल वलदु मामूरुन बिदफ़इ दरर अन्हुमा, और बच्चा जो है उनसे जरर को दूर करने पर हुक्म दिया गया। अब माँ बाप को ऐसा नहीं बोल सकते, माँ बाप को ऐसा नहीं बोल सकते, आप भी हट्टे कट्टे ना नौज़बिल्लाह कमाओ मैं क्यों दूं, नहीं बोल सकते। अगर उनके पास उन्होंने कमा ले रहे हैं, आमदनी आ जा रही, उन्होंने खा ले रहे पी ले रहे हैं, तो फिर आप पे जिम्मेदारी नहीं है। अगर नहीं कमा रहे हैं, बोलो मियाँ, नहीं कमा रहे हैं तो फिर बाप नहीं कमा रहा तो बच्चे पे जिम्मेदारी है, बच्चा खर्च करना चाहिए। वहां ये नहीं बोल सकते, दूसरों के लिए बोल सकते वो बात, इसके लिए दूसरे करीबी रिश्तेदारों के लिए बोल सकते, भाई के लिए बोल सकते। भाई कमा रहे, अपने भाई के ऊपर बोझ बन के बैठा हुआ, चाटा कटा है, बेवकूफ है क्या, चल निकल बाहर कमाओ के बोलना पड़ता। समझ में आ गया ना, आई बात समझ में? अब्बा को नहीं बोल सकते वैसा। फतजीब नफ़क़तुहुमा मा कुदरतिहिमा अलल कसबी, तो माँ बाप का नफका बच्चे पर जो है वाजिब है कमाने पर कुदरत के बावजूद। क़ाल वयजिबु ज़ालिका अला मिक़दारिल मीरासी, अच्छा यहाँ पर ज़ेर महरम का जो नफका होगा वो नफका जो है मीरास के बकदर वाजिब होगा। माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं बताया गया, माँ बाप के बारे में क्या बताया गया, बेटे पर बेटी पर दोनों पे बराबर वाजिब होगा बताया गया, लेकिन ज़ेर महरम का जो नफका वाजिब होगा वो मीरास के मुताबिक होगा। बोल रहे वो कैसा रहता, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है भाई, एक आदमी है अपाहिज है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन निभाना है, उसके बाप नहीं है, समझो उसके ज़ेर महरम है, उसके कौन है, ज़ेर महरम है। अब मान के चलेंगे अपन भाई बहन है, अब ज़ेर महरम में कौन बचे हुए हैं, भाई बहन है। अब भाई बहन उसका खर्चा निभाना, बहन भी थोड़ा बहुत कमाती, उसकी भी आमदनी का जरिया है, भाई के पास भी आमदनी का जरिया है। तो ऐसे वक्त में रस्में, तो ऐसे वक्त में मीरास की जो तरतीब चलती ना, भाइयों को 2-2 मिलते, बहनों को 1-1 मिलता। भाई औलाद नहीं है, उन्हें तो अपाहिज है बेचारा, शादी वादी भी नहीं करा, अब उसको जो है खर्चा निभाना है, कौन निभाना, भाई बहन। तो यहां पर भाई बहन की तरतीब ऐसी चलती कि 2 दोगुना उसका खींच लो, कौन फेंक दो, तो जाओ उसको लेके आओ, बैठ जा भाई, वहां जाके बैठ जा, कर ले जा, नहीं मना करता मैं। 2 भाई बहन क्या है, भाई जो है अगर उन्हें उसकी विरासत रहती तो भाई कितना लेता था, 2 लेता था ना भाई, और उसकी बहन कितना लेती थी, 1 लेती थी। तो अब खर्चा निभाने में भी भाई डबल खर्चा निभाएंगा और बहन सिंगल खर्चा निभाएंगे। समझ में आएगा ना, बहन भाइयों में है ये, माँ बाप में नहीं है। माँ बाप में अपन ऊपर पड़ चुके हैं, औरत बेटे पर भी बेटी पर भी कितना है, बराबर बराबर खर्च है। समझ में आएगा ना, क्योंकि दोनों के साथ बराबर। लेकिन यहां यानी अपाहिज वगैरह अगर कोई है तो उसका दूसरा ज़ू रहम महरम है, माँ बाप औलाद नहीं, दूसरे ज़ू रहम महरम है, तो उनके लिए क्या है,
میراث کے برابر، برابر نہیں دیوانے، میراث کے برابر دینا ہے، مطلب خرچہ ان کے اوپر ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے ایسا، کوئی لڑکا جو ہے اپاہج رہتا، تو ہمارے رشتے داروں میں ایک ہے، ذرا دور کے رشتے داروں میں جاننے والے، ان کا بچہ جو ہے تقریباً 30-35 سال کی عمر کا ہو گیا، ان کا ذاتی مکان ہے، اب اس بچے کو اب تک جو ہے نا کہ گزارا کر لے رہے ہیں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔